अचानक मेरा सर क्यों घूमन लग पिया? मेरी अखा में जलन क्यों हो रही है? मुझे कुछ साफ साफ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? क्यों है पावनी पुत्र? क्यों है? तू ठीक तो है? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ बुआ जी। मैंने एक नहीं बहुत सारे जीजा जी दिखाई दे रहे ने। राजपुत्र? और राजपुत्र तो किसी जरूरी काम ਲਈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ बुआ जी। हाँ पावनी पुत्र, मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, तू घबरा क्यों रही है पुत्र? पर मैंने तुसी पीछे भी दिख रहे हो। मैंने कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है बुआ जी। मेरा सिर भी चक्कर खा रहा है। मैंने ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हो जाना है। छड़ियो ना बुआ जी, मेरा हाथ फड़ के रखियो। नहीं नहीं पावनी पुत्र, तेनू ना आराम की जरूरत है, सब ठीक हो जाएगा। तू थोड़ा आराम कर मेरा पुत्र, नाले दवाई ले चंगा। चल आ मेरा पुत्र। गल तो सच है, जे बुढ़ा ठीक हो गया ना, सब तो पहले ने मैनू अंदर भजवाना गा। करा भी की इस बुढ़े दा। वे लड्डू वीरे, तू इत्थे कल्ला खड़ा की करी जाने? सारे अंदर रोटी खाई जांदे ने, ना तैनू भुख नहीं लगी? सच दसा ना भैन मेरी, मेरी तो भुख ते प्यास दोवें उड्डियां पईयां ने। मेरे तो ना शरीर च कांबा जा होई जांदा गा। किते बुढ़े ने अपनी जबान खोलती, मेरी तो अद्धे तो ज्यादा जिंदगी जेल च लंघ जानी है। समझ नहीं आउंदी कि की करा इस बुढ़े दा जिहड़ा हमेशा वास्ते चुप हो जे। ना ना वीरे, एहो जी भाख्या ना कड्ड मूंहों। तेरी किस्मत तां पहले ही डूमणे वांग खिलरी पई है। हुण तू आप ही वेख ले, अब मेहर दे बदले जिहड़े 4 पैसे तैनू मिलने सी, हो तां मिलनों रहे। आ उत्तों एहो जे स्यापियां च पै गए आ। बस हुण तो कुछ ना एहो जिहा करन बारे सोची भी ना। नहीं करदा, कुछ तो सोचना पैना गा कि बुढ़ा अपनी जबान ना खोले। आहो सोचना तां पैना, पर की? तू ऐ कर, अंदर जाके सारे नूं रोटी खवा दे, मैं अपनी मुसीबत दा हल आपे लभदा। चल ठीक है। ये कौन है? देखना पड़ेगा। तू तो हौलदार कमलदीप सिंह नहीं? हाँ, हौलदार कमलदीप सिंह ही आ मैं। तू इत्थे की करदा है? वो तेरे लिए एक सुनेहा लेके आया, वो भी छिंदे दा। अगाह किता है तेनू ओने कि जे तू इंस्पैक्टर करन नाल कोई डील कीती है जां छिंदे खिलाफ कोर्ट विच कोई गवाही दित्ती है तां एक गल पल्ले बन लई, ओने तेरा ते तेरे घरदियां दा जीना खराब कर देना है। नाले जेड़ियां तेरियां 2 भाणजियां ने ना, उन्हां दा भी ओने ओह हाल करना है जो मेहर दा करन वाला सी। नाले छिंदे नू सलाखां पिछे कमजोर ना समझी। छिंदा चाहे सलाखां दे पिछे है, पर बंदे ओदी गैंग दे हाले भी बाहर ने ते छिंदे दे एक इशारे नाल वो अपनी जान दे भी सकते ने ते किसी दी जान लै भी सकते ने। मैं किसी नाल कोई डील डूल नहीं कीती गी। नाले जिद्दन दे छिंदा भाजी अंदर गए ने, मैं तो किसी पुलिस वाले दे सामने भी नहीं आया गा। तू ऐ करी, छिंदा भाजी नू कहीं अपनी जबान बंद रखन ते मेरा मुंह भी बंद रहूगा हमेशा। हाँ, बंद ही रखी, इसे विच ही तेरा भला है, बाकी तेरी मर्जी है। क्योंकि अगली बार उन्हां दा सुनेहा नहीं, उन्हां दे बंदे ही आउणगे, समझिया? और इहदा एक पंगा खत्म होंदा नहीं, दूजा शुरू हो जांदा। ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਛਿੰਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾਵਾਂ? ਵਾਹ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਆਈਡੀਆ ਲੱਡੂ ਸਿਆ। ਕਮਾਲ ਕਮਾਲ ਬਾ ਕਮਾਲ। ਐਂ ਥੋੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਡੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰੀ ਜਾਵੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ। ले चंगा ही हो गया करण पुत्र, तू आ गया। तू पावनी बहू का ध्यान रख
ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਾਂ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨੀ? ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋ ਨਾ? ਕਰਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾ ਲਓ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੀ ਤਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ? ਸਿਮਰਨ ਦੀਦੀ ਦੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰਨ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਪਾਵਨੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੈ? ਪਾਵਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਰਨ ਜੀ ਜੋ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰਨ ਜੀ? ਕਿਉਂ? ਵੇਖ ਪਾਵਨੀ, ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਕੱਲ ਹੋਲੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੱਲੇ ਕੱਲੀ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਹੱਸਣ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਨੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਸੱਚੀ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਹੀ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਤਲਾਵਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਣਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਨੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਫੇਰ ਕਰਨ ਵੀਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਨੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿਵਾਉਣਾ? ਸਿਮਰਨ ਹਵਾ 'ਚ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਾਜ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਹੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੋਲੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਣਗੇ ਤੇ ਪਾਵਨੀ ਖੇਡੇਗੀ ਇਸ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੁਕਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਜ਼ਰਾ ਬਚ ਕੇ ਸਿਮਰਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸੋਚੋ, ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਵਾਲਵਰ ਪਾਵਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੂਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਰਿਵਾਲਵਰ ਪਿਚਕਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਹਾਂ, ਥੱਲੇ ਕਰ ਇਹਨੂੰ, ਥੱਲੇ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਵਨੀ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ, ਜੇ ਪਾਵਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਲਓ। ਕੱਲ ਜੇ ਪਾਵਨੀ ਨੇ ਇਹ ਪਿਸਤੌਲ ਚਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਰਾਜਪੁੱਤਰ, ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਵਨੀ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਕੋਲੋਂ ਨਕਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸਲੀ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਕਰਨ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨ ਵੀਰੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਵਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪਾਵਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਾਵਨੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰੇ ਛੱਡ ਆਏਗਾ
बस एक गल का ख्याल रखना पएगा भूआ जी कि पावनी दोबारा इस घर च कदी कदम ना रखे। ओहो सिमरन, इस गल की तो तू चिंता जमा ना कर। मैं स्वर्णा भाभी जी दे ਇਹ जे तरीके नाल कन्न भरांगी ना कि इस घर च वापस तक ही आना है, कोई उसका ना सुनने भी तैयार नहीं होएगा। ते बस फिर असी वीरे वास्ते नवी भाभी लै आवांगे, वो भी आप लभ के। ते फिर इस घर की सारी जायदाद या तो मेरे नूर पुत्र दे नाम होएगी या फिर करण वीरे दी आप दी औलाद दे। मैं इस घर की जायदाद किसी भी लवारिस छुटकू वर्गे बच्चे के नाम ते नहीं होने दे सकती, कदी भी नहीं। सौ लै पावनी, जिन्ने चैन नाल सोना है सो लै, क्योंकि ये तेरी इस घर च आखिरी रात है। कल नूं ना ते तू इत्थे रहना है ते ना ये सनात बच्ची ने, ते इस तरह सानू सारिआं नूं थोड़े दोनां तो छुटकारा मिल जाऊगा। सिमरन तो जमा ही झल्ली है, खबरे हुण जाके किते सौ ही ना गई होवे। हुण तां मैनूं ही काम करना पऊगा। असली दी जगह नकली गोलियां पा रही हैं ते असली गोलियां नकली गोलियां दे केस विच पा के लुका आई हैं ते करण वीरे दी रिवॉल्वर भी उत्थे वापस रख आई हैं। बस हुण सवेरे पावनी भाभी नूं पिचकारी वांगू रिवॉल्वर फड़ानी है ते फिर पावनी दी पुट्ठी गिनती शुरू। तू शुक्र कर सिमरन कि इस खेड च मैं तेरे नाल आ, नहीं तो तू तो असली गोलियां दी थां नकली पाउणियां तां भुल ही गई सी ते पता नहीं कल नूं की हो जाना सी। वैसे तो मैं रिवॉल्वर विच नकली गोलियां पा दित्तियां ने, पर सोचो जेकर रिवॉल्वर दे विच असली गोलियां होण ते पावनी और रिवॉल्वर चला दवे फिर की होगा। मेरी तो सोच सोच के कंपनी छुट रही है। उदों साडी सारी फैमिली ने होली खेडदे होना ते उत्तों पावनी नूं होना दवाई दा नशा, फिर वो पिचकारी लैके सब नूं रंग लाउण आ रही होनी है। पर हुण घबराण दी लोड़ नहीं, हुण तां बस गोली चलूगी ते आऊगी सिर्फ आवाज। हाँ हुण तां बस आवाज ही आउणी सी, पर धमाका का सब दे कन्नां विच जाके वजदा। मैं क्या जी होली दी मुबारक, हैप्पी होली। मैं क्या जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।
अरे जी हैप्पी होली जी। हैप्पी होली भाभी। हैप्पी होली सिमरन दीदी। आओ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲਾएं। हैप्पी होली जी। हैप्पी होली जी। सुपर आंटी पुलिस अंकल आज ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ दोबारा रंग लगाना है। सुपर आंटी ਤੁਹਾਨੂੰ सब कुछ ठीक ਤਾਂ दिख रहा है ना? हाँ पुत्र बिल्कुल ठीक है। हट जा, मैं हुणे तेरे रंग लाउणी आ। ਉਹ ਵੇਖ ਠੰਡਾਈ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। पावनी मैं हुणे आया। हाँ आ जाओ। ਹੈਪੀ ਹੋਲੀ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਹੋਲੀ ਦੀ ਕਸਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਈ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਤੇ ਜੀ ਵੀਰ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। हाँ मेरे पुत्रों, जे कदे मैं दोबारा अपने पैरों ते खड़ा जोगा हो गया ना तो सब तो पहला मैं लड्डू नूं किची तो फड़ के थाने ले जावांगा ते फिर अपनी मेहर नूं इत्थे लेके आवांगा। बड़ी याद आउंदी है मैनूं मेरी धी दी किते चाह नाल होली खेडदी सी। ਕੀ ਹੋਇਆ ਚੁੱਕੂ? ਪਿਚਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇ ਮੈਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਦੋਵੇਂ ਤਾਈਆਂ ਰੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿੱਟੀ ਘੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਟੱਬ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰੰਗ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਿਟਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਊ ਜੀ ਉਹ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੇਖ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬਾਊ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਰੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰੰਗ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਬਾਊ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲਾ ਤਾਂ ਲਿਆਂਗਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਾਪਾ ਦਾ ਫੋਨ, ਚੱਲ। ਆਲੇ ਛੁਟਕੂ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਊਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਹਾਂ, हाँ मेहर पुत्र, की हाल ने तेरे? एकदम ठीक ताया जी। बाऊ जी किथे ने? ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ? नहीं नहीं पुत्र, हो ना बापू जी ने ना नवा फोन ले लिया। आ मेरे कोल है। ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਘਰ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਆ ਜਾਣ।
मैं भी घर आना है। ਓਹੋ ਪੁੱਤ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ 1-2 ਦਿਨ ਚ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਲੈ ਆਉਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੀ नहीं खेड रहे? ਉਹ ਲੈ ਪੁੱਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਲੈ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈ ਜੱਸੀ ਉਹ ਮੇਰ ਪੁੱਤ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਤਿਲਕ ਕਰਤਾ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਤੇਜੀ ਵੀਰੇ ਲੈ ਪੁੱਤ ਦੇਖ ਲੈ ਆਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿਓ ਮੇਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੈਪੀ ਹੋਲੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤ याद तो मैनू भी थोड़े सारे दी बड़ी आंदी है ताई जी, इसलिए मैं उथे छेती आ जाना है। ले छेती आके की करना? उथे ते तेरी मौजां लगियां हुईयां ने ते तेनू स्कूल भी नहीं जाना पैंदा। आहो ते नहीं तेनू हवा करना पैंदा। किसी दिन सदा के इथे हवा की कर जा। हां हां जब मैं आ जाऊंगी ना ते ताड़े सारे दा होमवर्क कर दांगी। ਇਹ ਕਿੱਟੀ ਬਿੱਟੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਭੋਲੇ ਪੰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਏ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਲੱਡੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ